Okay, JC please. India, Zone 18, JC Siva Sinla, Mega Online Orientation Program, Session 14. கடவுள் வேண்டுமென்றி மனிதர்கள் அல்ல, பூமியின் பெருஞ்செல்வம் மனிதர். மனித சேவையை மகத்தான சேவையை நாங்கள் செய்யும். ஹலோ, வணக்கம் பிரசிடென்ட். கலாப்ரியா பேசுறேன். லெட்டர் வாசிச்சேன், கேட்கல எனக்கு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேடம். நம்ம ஜேசி மண்டல நமது ஜேசி உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நம்ம மண்டலத்து சார்பாக ஜோன் 18 சார்பாக இந்த வருஷம் 3 நாள் மெகா ஆன்லைன் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் நடத்துறாங்க. அதுக்கு நம்மளுக்கு ஜோன் ஆபீஸரா நம்ம சுமித்ரா செலத்திரி மேடம் நடத்துறாங்க. அவங்களை வருக வரவேற்கிறோம். இது போக நமது லோக்கல் ஆர்கனைசேஷன் மட்டும் இல்லாமல் அதர் ஆர்கனைசேஷன் வந்திருக்க நமது ஜேசிஐ உறுப்பினர் அனைவரையும் வருக வரவேற்கும். இது மட்டும் அல்லாமல் இன்றைய செஷனை நம்மளுக்கு சிறப்பாக எடுத்துக் கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுடைய மேடம் JFM மீனாராஜா மேடம் அவர்களையும் வருக வரவேற்கிறோம். மற்ற கலந்து கொண்ட மற்றும் ZPP மற்றும் அதர் ஜோன் ஆபீசர் அனைவர்களையும் இத்தருணத்தில் வருக என உங்கள் JC சிவாசனா சார்பாக வருக வரவேற்கிறோம். தேங்க்யூ. Graduate of Sociology and Home Science. She is a NLP Master Practitioner, NLP Coach and Counselor, a freelancing transformation coach who seeks a challenging position in the era of training and longing to make the change in other lives. Served various positions in Lions Club and is a zone trainer for JCI. Have been pilot faculty for JCI, even conducted many soft skills, life skills, yoga and outbound trainings for schools, colleges, NCC camps, NGOs, Lions clubs, Rotary clubs, IMA and corporate like Collimar Private Limited and SPEC. A member of Nigel Foundation who empower young minds and has trained more than 8,000 students. Member of PANO for excellent interpersonal skills, leadership and communication skills. Has traveled across for deans and doctors of Council of Indian Medicine. Counseled many students, couples and individuals. Her passion for training and a sense of purpose towards life has granted her great acclaim. She believes that touching as many lives as possible is how rich your life can be. Thank you for this wonderful opportunity. Once again, repeat the welcome to all. Thank you. You can hand over the floor to the faculty. Thank you, President. The opening was by you can hand over the floor to the faculty. Faculty. Open. Thank you, madam. Floor hand over to faculty. Thank you, Chairman. It's been so nice. I really thank the Chairman and host President of JCI Sivakasi Nila, JC HGF, we founder sir, and the amazing zone officer orientation. I'm really in awe because from yesterday நான் உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். எனக்கே கஷ்டமா இருக்கு, எப்படி மேடம் உட்கார்ந்து பண்றாங்கன்னு எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. 3 days continuously. I'm really astonished with or new in spite of having so much work, you're doing this for JCI in Pannumbode. It shows that how much JCI has inspired you, and IPZP Shibi sir for this one. Because நமக்கு நான் பெற்ற இன்பம் இந்த வையம் பெறணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல மனசோட 2 பேர் பண்றாங்க. அதுக்கு சப்போர்ட்டிவா அந்த டீம் இருக்கிறாங்க. So I really am happy for this orientation zone officer and also the ZFC Rahul sir and JFM Madhumita ma'am, who's taken so much pains to do this and get together to support all of you. So really hats off to all of you, the great team of this 3 days JCI orientation, having 25 trainers, and I'm happy to be part of that. And பார்த்தீங்கன்னா JCI orientation அப்படின்னு பார்த்தாலே what is JCI? இப்போ ஏற்கனவே ஒரு மெம்பரே
ஜேசிஐன்னு கேள்விப்பட்டு லாஸ்ட் செஷன்ல ஒரு மெம்பரே மேடம் வந்து கேட்டாங்க, ஜேசிஐனா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவங்களே கேட்டாங்க, இன்ஸ்பைட் ஆஃப் பீங் அ மெம்பர். ஸோ நிறைய நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன். இட்ஸ் அ மெம்பர்ஷிப் பேஸ்ட் என்ஜிஓ ஒர்க்கிங் இன் இந்தியா ஃப்ரம் எந்த வருஷத்துக்கு பார்த்தோம்னா ஃப்ரம் 1949. So why it is for developing the leadership skills of young men and women for this country, of this country in வச்சுக்கலாம். So in the brief history of JCI பார்த்தீங்கன்னா from at the age of 18 it was started by Henry Gissenbier Jr. அவர்தான் இந்த he formed this health services club அப்படின்னு ஒரு கிளப்பை ஃபார்ம் பண்ணி இது வந்து ஒரு சோஷியல் அவுட்லெட் ஃபார் த கம்யூனிட்டிஸ் யூத்துக்காக வேண்டி அவரே ஒரு யூத்தா இருந்து இதை ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஃபைனலா October 13 first JCI மூவ்மெண்ட் வந்து it was founded where they had 32 men joined IMPCA, Young Men Association. So இது வந்து it was located in the hometown of USAல இருக்கிற செயின்ட் லூயி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து it was located there. So US தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம JCI ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த JCI இந்தியா எப்போ ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it was actually why was JCI India formed அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா to give opportunities எல்லாருக்கும் அந்த நம்ம அந்த கிளப்ல இருக்கிற மெம்பர்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்து அவங்களை எம்பவர் பண்ணி அவங்களை டெவலப் பண்ணி ஒரு லீடர்ஸ் ஆக்கி அதுல ப்ரோஆக்டிவா இந்த கம்யூனிட்டிக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான் JCIயோட இந்தியாவோட நோக்கம். ஸோ இதுல 4 விதமா பார்க்கலாம் JCI இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ஹவு யூ கோ டு த இன்டர்நேஷனல் ஃபோரம். 1949 இந்த இயர் 1949 அப்போ நம்ம இந்தியால மாறவேல் அப்படின்றது. ஸோ வி வெரி நம்மளே ப்ரொடெக்ட் பண்ணி டிஃபெண்ட் பண்ணி நம்ம யாருன்னு காமிக்கிறது தான் அந்த சிம்பிள் டினோட் பண்ணுது அப்படின்றாங்க. So we have more than 200,000 young people, more than 2 lakh people, and they're all in the age group of 18 to 40. 18 yearsல இருந்து 40 years வரைக்கும் தான் இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல நம்ம பதவி ஏதாவது ஏற்கிறது தான் ஏத்துக்கலாம். Unless you become a trainer, you can be there in the organization. It's எங்க இருக்குன்னா around 5,000 communities in more than 100 countries around the world. அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல நம்ம இருக்கிறோம். We are part of an organization which is around the world in 100 countries and with 5,000 communities. அப்படின்னா ஸ்லோகன் அப்படின்னா be better. மீனாவா இருக்கிறேன்னா பெட்டர் பர்சனா பண்ணலாம். நம்ம ஊர்ல கிளப் இல்ல, டீடைல்ஸ் அதுல கேட்பாங்க மெம்பர்ஷிப்க்கு, அதுல போய் இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் சர்ஃப் இந்த நெட், சோ மச் சர்ஃப் பண்ணி நம்ம வாங்கிக்கலாம். The mission of JCI is to provide leadership development opportunities அள்ளிக்குட்டே நிறுவனம். And it also empowers young people. நம்ம young peopleக்கு நல்லா எம்பவர் பண்ணி to bring about or to create a positive change அப்படின்றாங்க. ஒரு நல்ல சேஞ்ச் கொண்டு வரணும் சமுதாயத்துக்கு அப்படின்றது அவங்களுடைய மிஷனா இருந்திருக்கு. So this is all a small sum up of the of a JCI organization. So I would like to share a small can I share, ma'am? Yes, ma'am, you have access. You can. Thank you, ma'am. How do I go to my yeah. The screens are visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Started. Yeah. So it's just a small thing. Before we get into this, are we all ordinary people or extraordinary people? I'm just throwing this question to the audience. So, சொல்லுங்க ma'am, are we ordinary people or extraordinary people? Yes, are we getting some answers? Chat box. For the purpose of interaction, I have given
access for participants to Okay. unmute from their side. If Okay. needed, they can also Oh, interact with them. yeah. They can Jyoti Raj sir is given ordinary people. So நம்ம extraordinary people யாரை பார்ப்போம்? யாரை பார்த்து நீங்க extraordinary people அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? Or past president அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு when you address them, it shows that you have respect for them. So when we talk about our past president, Dr. APJ Abdul Kalam Ayya, what is that one quality that has inspired you about him? Welcome, Rafael sir. So what is that one Thank you, ma'am. quality? Thank you. What is that one quality about Abdul Kalam Ayya? உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ண குவாலிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஜோதிராஜ் சார்? மேம் அவங்க வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் மேம். மற்ற பசங்க வந்து வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்காக நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. கனவு காணுங்கிறது நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது சொன்னால்தான் இப்ப ஏதோ ஒரு நிலைமை வந்திருக்கேன். நான் நைட்ல உறங்க நம்ம கனவுங்கிறது தூக்கத்தில் இருக்கிற கனவு இல்ல, உங்களை தூங்குவராக செய்வதுங்கிறது கனவு. அது போக உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையை லவ் பண்ணி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்தது. இப்பவும் நான் ஃபாலோ பண்ற ஒண்ணு. சூப்பர். ஏதாவது அந்த அந்த குவாலிட்டியில இப்ப நீங்க சொல்றது வந்து எல்லாமே அவர் சொன்ன விஷயங்கள் ரைட்டுங்களா? அவரோட குவாலிட்டியில ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டி வந்து வாட் அ பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு உங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கும்ல, அந்த குவாலிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? குவாலிட்டி வந்து எல்லாரோடவும் நம்ம அன்பா பழகுவது. அன்பா பழகுறது. சோ நம்மள நீங்க ஆர்டினரி பர்சன் சொல்றோம், அவரை எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரின்னு சொல்றோம். ஓகேயா? எந்த குவாலிட்டி ரொம்ப உங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் ஆகுதுன்னு கேட்கும்போது அன்பா பழகுறது அப்படின்னு தான் சொல்றீங்க. நீங்களும் அன்பா பழகுனா நீங்களும் ஒரு யாரோ சொல்ற லீடர் ஆக முடியுமா முடியாதா? கண்டிப்பா மேடம். கண்டிப்பா தானே. சோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆர்டினரி அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி, இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் எக்ஸ்ட்ரா தான். That extra, how will you realize is when you join the JCI movement. உங்ககிட்ட என்ன அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது, என்ன அந்த எக்ஸ்ட்ரா போட்டா நீங்களும் ஒரு மாமனிதர் ஆவீங்க, நீங்களும் ஒரு மாமனிதனை போய் தடம் பதிப்பீங்க. ஏன்னா தடம் பார்த்து நடப்பவன் மனிதன், தடம் பதித்து நடப்பவன் மாமனிதன் அப்படின்றாங்க. நம்ம எல்லாரும் நார்மலா ஜேசிஐக்கு முன்னால சாதாரண மக்களா இருந்திருப்போம். ஆனா once we join JCI, we realize that we have to ஒரு தடம் பதிக்கணும் அப்படின்ற ஆழமா ஒரு சிந்தனை வருது இல்லையா? எஸ். சோ ஒரு சின்ன விஷயம், அன்பா இருக்கிறாரு அப்துல் கலாம் ஐயா, அதனால எல்லாருக்கும் அவரை பிடிக்குது. அதே நம்ம அன்பா இருந்தோம்னா நம்மளும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் இல்லையா? எஸ். சோ இந்த எக்ஸ்ட்ராடனரி பீப்புள் நம்ம we look in awe at great leaders. அவங்களுக்கு இருக்கிற என்ன குவாலிட்டி இன்ஸ்பயர் ஆகுதோ அந்த குவாலிட்டி நம்ம இன்வைட் பண்ணோம்னா நம்ம வேற யாருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பைரிங் your inner potential, your inner strength, உங்களால என்ன முடியும்னு காமிக்கிறது. Today I have a live example here. So அந்த அளவுக்கு we are realizing that it's all possible. Nothing is impossible. Everything is possible. And the you in you, உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த திறமை தான் we don't realize that we are able to go through. So நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்ம செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணாதான் நமக்கு என்ன குவாலிட்டி நமக்கு இல்லையோ அதை நம்ம கொண்டு வர நமக்கு கண்டிப்பா தெரியணும். We don't do self analysis because we are scared, we are afraid to change, we are not aware of its importance. அதோட முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரியல, நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு தயங்குறோம். இதனாலதான் நம்ம செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணாம இருக்கோம். ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மை வாய்ஸ், பிகாஸ் இப்பதான் ஒரு காய்ச்சல் தடும்பத்துல இருந்து வெளியே வந்திருக்கேன். இன்னைக்கு நான் பலமா பேசும்போது என்னால பேச முடியல. ஸோ கைண்ட்லி எக்ஸ்கியூஸ் மை வாய்ஸ். ஸோ இது என்னென்ன காரணம் நம்ம பண்ணலன்னு தெரிஞ்சு பார்த்துட்டோம். இப்போ எதனால பண்ணணும்னு பார்க்க போறோம். we need to self analysis because அப்பதான் நம்ம அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் நம்ம ஹைலைட் பண்ண முடியும், அப்பதான் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு டெவலப் பண்ண முடியும், அப்பதான் நம்ம பயத்தை போக்க முடியும், அப்பதான் நம்ம த்ரெட்ஸை தாண்டி வர முடியும், அப்பதான் நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மேல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? சோ சாதாரண சர்வைவ், ஏதோ ஒரு ராமசாமி, ஏதோ ஒரு குப்புசாமி, ஏதோ ஒரு கீதா, ஏதோ ஒரு சீதா மாதிரி சர்வைவ் பண்ணாம நம்ம த்ரைவ் பண்ணணும், வாழணும். இது இந்த படத்துல இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். சாக்ரட்டிஸ் அவ்வளோ பெரிய மேதை, அவரே சொல்லிருக்காரு, த அன்எக்ஸாமின்ட் லைஃப், உன் வாழ்க்கை நீ எக்ஸாமின் பண்ணாட்டி இட்ஸ் நாட் வர்த் லிவிங்.
வாழ்க்கையே வாழறதுக்கு லாய்க்கு இல்லையா. சோ நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணணும் அப்படின்றாரு. அவ்வளவு அழகா சொல்றாரு. உன்னை அறிந்தால் உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம், உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம். எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு தெரியுமா. சோ உன்னை மட்டும் நீ அறிஞ்சா நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளா ஆகலாம். ஆனா நம்ம யாருமே நம்மள செல்ஃப் அனலைஸ் பண்றதுக்கு தயங்குறோம், யோசிக்கிறோம். இந்த அலெக்சாண்டர் ஒரு மாமன்னர், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த டயஜனஸ் அவருக்கு எடுத்து சொல்லி கொடுக்குற ஒரு ராஜ குருன்னு சொல்லலாம். போர் நடந்துட்டு இருக்கு. போர் முடிஞ்ச பிறகு அலெக்சாண்டர் அவரோட பேலஸ்க்கு போய் குளிக்க போயிடுறாரு. டயஜனஸ் எப்பவுமே ஒரு குடிஸ்ல தான் இருப்பாரு. அவர் ஃப்ரெஷ் அப் பண்ணிட்டு, நாளைக்கு போர் நடக்க போகுது, இன்னைக்கு போர் முடிஞ்சு ஃப்ரெஷ் அப் பண்ணிட்டு இவரை பார்க்க வராரு. என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பிளான் பண்ணலாம் நாளைக்குன்ட்டு. சோ வரும்போது அவருடைய காவலர்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களா இவரை பார்த்து பின்தங்கி அப்படியே நழுவுறாங்க. இவர் தூரத்துல பாக்குறாரு. டயஜனஸ பார்த்த உடனே எல்லாரும் வணங்கி they going towards him. ஆனா அலெக்சாண்டரை பார்த்து they going away from him, பயத்துல. இதை கவனிச்சுட்டே இஸ் கம்மிங் அண்ட் ரீச்சிங் தட் ஹட்டை ரீச் பண்ண பிறகு அவரால் தாங்கிக்கவே முடியல. நான் எவ்வளவு பெரிய மாமன்னு என்னை பார்த்து ஒதுங்குறாங்க, ஆனா இவரை பார்த்தேன்னா எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற ராஜ குரு இவரை நோக்கி எல்லாரும் போறாங்க, ஏன்ட்டு தானே எல்லாமே இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு கர்வத்தோட போய் கேட்கிறார். அப்புறம் கேட்கிறாரு டயஜனிஸ்ட, எல்லாரும் இப்படி இருக்காங்களே என்ன காரணம் அப்படின்றாரு. அப்போ டயஜனிஸ் சொல்றாரு, மாமன்னா நீ மண்ணை வென்றவன், நான் என்னை வென்றவன் அப்படின்றாரா. நீ மண்ணை வென்றவன், எல்லாரும் உன்னை பார்த்து பயப்படுறாங்க, ஆனா நான் என்னை வென்றவன், அதனால எல்லாரும் எனக்கு மதிப்பு தராங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ எவ்வளவு விஷயம் பாருங்க. when you just analyze yourself, you know who you are. நாளைக்கு நம்ம டெல்லிக்கு போறோம். டிக்கெட் பொருட்கள் எடுத்து வைப்பீங்க, டிக்கெட் வாங்குவோம். அந்த இடங்களை பத்தி அனலைஸ் பண்ணணும். எங்க போகணும், எப்படி ஏறணும், எந்த பஸ் பிடிக்கணும், பஸ்ல போறோம், ஃளைட்ல போறோம், ட்ரெயின்ல போறோம், ஃளைட் போகணுமா, எல்லாத்தையும் பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அங்க போனா ஈஸியா இருக்கும். ஆமா போகணும். ஆனா பேசிக்கா நமக்கு என்ன வேணும், பிளான் எல்லாம் போடுவோம், எல்லாம் ஓகே. பட் பேசிக்கா போறதுக்கு ஒரு டிக்கெட் வேணும் இல்லையா. சோ டிக்கெட்ல கேக்குற முதல் கேள்வி என்னவா இருக்கும், எங்க ரீச் ஆகுறீங்க, எங்க போறீங்க. இல்ல கூகுள் சர்ச்சே பண்றீங்க, ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்கும், ஃப்ரம் தான் கேட்கும். ஃப்ரம் எஸ், the basic for anything you ஒரு இடத்துக்கு போறோம், ஒரு இடத்துக்கு முன்னேறணும், ஒரு வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னா the first basic thing you need to know is from. நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க, where are you standing now, நம்ம இப்ப எங்க இருக்கிறோம், எந்த லெவல்ல இருக்கிறோம், அது தெரிஞ்சாதான் நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம போக முடியும். ஓகே, சோ பேசிக்கா நம்ம பார்க்க போறது நம்ம இன்னைக்கு எந்த ஸ்டாண்ட்ல இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. everything you need is already inside you. நமக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு. நமக்கு பொட்டன்ஷியல் எல்லாமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு. ஆனா என்ன பியூட்டினா நமக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது. யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு பிலீவ். நீங்க பிலீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எடுத்துக்க ரெடியா இருக்குது, கொடுக்க ரெடியா இருக்கு. நம்ம அந்த பிலீஃப் தான் நம்ம தயங்குறோம். அதுதான் மத்தவங்க நமக்குள்ள வித்தியாசம். Once you believe I can do it, கண்டிப்பா it will help you do it. அதுதான் அதோட சீக்ரெட் வச்சுக்கலாமா. ஓகே, சோ the next thing is, இத பார்த்தா என்ன தெரியுது உங்களுக்கு, ஒரு பகல்ல ஒரு யானை எலும்பு இல்லாம ஒரு தும்பிக்கையில எலும்பு இல்ல, எலும்பு இல்லாத தும்பிக்கையால ஒரு 500 டன் மரத்தடிய எடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடிஞ்ச ஒரு யானையால நைட் ஆனா ஒரு சின்ன சங்கிலி, அதுவும் எலும்பு வச்ச கால்ல கட்டின சங்கிலி, அதால உடைக்க முடியல அப்படின்ட்டு ஃபைன் டியூன் பண்றாங்க சின்ன வயசுல இருந்து. ஓகே, இத மாதிரிதான் நம்ம சின்ன வயசுலயே நம்ம குடும்பத்துக்கு ஆகாது, பெண் பிள்ளைக்கு இதெல்லாம் தேவையா,
இதெல்லாம் வெளியே போலாமா, நமக்கு ஏன் இது, நம்ம பலம் நம்ம எப்படி தெரியும்? நம்ம பலம் நமக்கு தெரியும்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் JCI தான். Unless you come here, you will not know your real strength. நான் சொல்ல இன்னைக்கு இங்க ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் நான் பாக்குறேன். I surely come back to you. நம்ம ஒரு சின்ன எஃபர்ட் கூட எடுக்க மாட்டேன்றோம். We don't make the slightest attempt to break free. Okay, the quality of the questions you ask yourself will change the quality of your life ன்னு சொல்றாங்க. நான் ஏன் என்னென்ன இருக்குது? நான் ஒரு பெரிய நான் தான் மருமகன் பேசுறேன். How can I become what I want to? நான் ஒரு Now, with your permission, shall I mute them all? Mute all of them. Let them respond through chat box. That will be better. Yes, ma'am. எங்க நான் improve? நீங்க ஒரு வாட்டி கூட unmute பண்ணிடுங்க. ஒரு வாட்டி. Okay, thank you. இப்போ பேசு. It's muted. Again, it's muted. 1 second. நீங்க ஒரு வாட்டி அன்மியூட் பண்ணிடுங்க மேம். ரெண்டுமே co-host ஆப்ஷன்ல தான் இருக்கு. You can unmute. அங்க இன்னொரு டிவைஸ் வச்சிருக்கீங்களா? அதுல அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible. Yeah. So யார் நான் அப்ரோச் பண்ணலாம்? நான் எப்போ என்னுடைய பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் நான் ரியலைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து நம்ம கேள்வி கேட்கணும். The more questions you ask yourself, the better quality your life will be அப்படின்றாங்க. ஸோ எப்படி இவாலுவேட் பண்ணணும்? ஸ்டாட்டிக்ஸ் எடுத்துட்டு பாசிட்டிவா ட்ரூத்ஃபுல்லா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பண்ணலாம். ஸோ எல்லா அந்த பைபிள், உபனிஷத்ஸ், புத்தா எல்லாருமே என்ன செய்யறாங்கன்னா, வாட் யூ திங்க் your body listens. What the mind says, the body listens. So பிரச்சனை எங்க இருக்குன்னா, இங்க இல்ல, இங்க இருக்குது. Yes. So what the mind says, அதுதான் what you think here comes out of words. What your words become your action. Your actions become your habit. Your habit becomes your இங்க யாருன்னு சொல்றது. Okay, so எல்லாமே it's here. So இதன் last கண்டிப்பா if you fail in the beginning you will surely win. But அந்த உப்பு சேர்த்தாதான் யோசிச்சு பாருங்க, எதையாவது சம்திங் யூனிக்கா சொல்லி அவன் ப்ராடக்ட் வித்து யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு சாதாரண ஒரு ப்ராடக்ட் யூனிக்கா பண்ணி ட்ரைங் டு செல் ஒரு ப்ராடக்டே அப்படின்னா, அப்ப நமக்கு எஸ் மகாத்மா காந்தின்னு சொன்னா நமக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்? அஹிம்சா. எஸ், காமராஜர் சொன்னாலே சம்திங் ஷுட் கம். மலாலான்னு சொன்னாலே ஏதோ ஒரு வார்த்தை வரணும். அதுதான் அவங்களோட யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோசிஷன் ஆர் யூனிக் செல்லிங் ப்ராடக்ட். எஸ், எல்லாருமே ஆல் ஆஃப் தெம் ஹேவ் தேர் ஓன் USP. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா சொன்னாலே he is the one who spoke to Kali நேரடியா. some great devotion படிக்கும் போது யூனிக்கா நம்மளோட கைரேகமா இந்த பக்கம் பாருங்க, எல்லாத்துக்கும் ஒரே நிறம் தானே. அதுலயும் இந்த கைரேகை பார்த்தேன்னா ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தருக்கு இல்லவே இல்லையா. அவ்வளவு தூரம் நம்மள யூனிக்கா படைச்ச அந்த கடவுள் நமக்கு தெரியாமையே போற மாதிரி நம்ம தான் மூடத்தனமா இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். எஸ், ஸோ என்ன சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும் you take some action, join in JCI, you'll improvise your abilities. By improvising your abilities, your values will become higher. When your values become higher, society la ungalku identity koodum. When society la unga identity kuda your purpose of life will be solved. So kandipa ida or opportunity edukonga. Keep on asking questions and affirm yourself that no one is going to do it for you. It is time to start and realizing to take up your life and lead it for yourself. Thank you, friends. So, Kandipa, I stop share, ma'am. It's done, ma'am.
Yeah, thank you, ma'am. And so nice that I really want to tell about my experience in JCI. எனக்கு வெறும் தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து my father has been in Rotary Club. ஸோ he's been a past district governor. ஸோ அவர் கூட நிறைய travel பண்ணிருக்கேன். அண்ட் கல்யாணம் முடிச்சு வந்த பிறகு my father-in-law was very much into Lions Club. சார்ட்டர் பிரசிடென்ட், சார்ட்டர் மெம்பர், அந்த மாதிரி லைன்ஸ் கிளப்ல இருந்திருக்காரு. ஸோ எனக்கு ரோட்டரி தெரியும், ஃபுல்லா லைன்ஸ் தெரியும், ஃபுல்லா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாருன்னா நம்ம அவரு பிரசிடென்டா இருந்திருக்காரு. என்னமோ ஒரு கிளப் போல, நான் லைன்ஸ் கிளப் ரோட்டரி கிளப் மாதிரி ஒரு கிளப் நினைச்சிட்டு இருந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் when I joined, ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து சும்மா கூப்பிட்டாங்க, பிகாஸ் she was the president, she just asked me to join. அப்போ வந்து நாமினி சார் வந்து சார்ட்டர் பிரசிடென்ட், ரேவதி மேம்னு சொல்லிட்டு she was my friend and she joined me in JCI in the year 2004 or 14 நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த வருஷம் ஜாயின் பண்ணிட்டேன், விளையாட்டு போக்குல ஜாயின் பண்ணேன். ஐ தாட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் சம் அதர் கிளப் அப்படின்னு நினைச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டேன். வந்த பிறகுதான் தெரிஞ்சது லைன்ஸ் ரோட்டரி மாதிரி இல்லை, இது வந்து செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் பண்ற ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு நீங்க வந்த பிறகுதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஃப்ரம் தென் டில் டேட் இஃப் எனிபடி ஆஸ்க் மீ எனக்கு பப்ளிக்ல ஃபோரம்ல ஜாயின் பண்ணணும், எந்த கிளப்ல ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா, ஐ வில் ஷுவர்லி சே JCI. ப்ளீஸ் ஜாயின் JCI. ஏன்னா பிகாஸ் in spite of coming from such a ardent Lions and Rotary family, முந்தி மாதிரி குவாலிட்டி அங்க இல்ல, இதுதான் உண்மை. if people are listening to me, they will know குவாலிட்டி குறைஞ்சிருச்சு. பட் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் லைன்ஸ் ஆகட்டும் ரோட்டரி ஆகட்டும் குவாலிட்டி குறைஞ்சுதான் போயிடுச்சு. பிகாஸ் they don't have good leaders now. Who has the money to spend, they become leaders. They are not quality leaders. ஆனா JCL அப்படி இல்லை. Here we don't spend money to become leaders. You have to prove that you're a leader and then only you can become a ZP or whatever. அதனாலதான் we have that good quality still going on in JCI. இன்னைக்கு அடிச்சு நான் சொல்லுவேன். So I keep telling people, please join the JCI, please join the JCI. வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னா join the JCI. So அப்படி I joined. Then விளையாட்டு போக்குல they just said 2016 I become president. அதுவும் president ஆனேன். அப்போ president ஆகும்போது presidential academy-க்கு போகும்போது முதல் நாள் அக்செப்ட் பண்ணி மறுநாள் presidential academy-க்கு போனேன். எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. அங்க போனா சொல்லணும் கண்டிப்பா, ஆர்த்தி மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுரையில இருந்து வந்திருந்தாங்க. she was like ஃபுல் இயர் பிளான் வச்சிருந்தாங்க. அதுவும் அந்த வருஷம் அவ்வளவு நல்ல ஒரு ZP. ஸோ அதனால அவங்க இயர்க்கு மந்த் எடுத்து இந்த வருஷம் நல்லா பண்ணணும். தென் இமிடியட்லி ஜனவரில என்னோட இன்ஸ்டலேஷன் நடந்துச்சு. அன்பார்ச்சுனேட்லி மை ஹஸ்பண்ட் வாஸ் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் தட் டைம். ஸோ இன்ஸ்டலேஷன் நாளைக்கு முந்தின நாள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்கோம். என்னோட ZP சங்கநாராயண் சார் சச் அ கிரேட் பர்சன். ஹி கேப்ட் டெல்லிங் மீ போஸ்ட்போன் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு. I said, no, sir, நான் வந்துடுறேன், no problem. Postpone பண்ணினா போகுது, no problem. So I left my daughter and I attended in Tirunelveli. I came to Ambassadram. Installation முடிஞ்சு I got back to hospital. அப்பதான் I realized that, oh, இதுவும் ஒரு பாசிபிலிட்டி, நம்மளால இது முடிஞ்சது அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் கிடைச்சது. எனக்கு ஸ்ட்ரென்த், என்னோட ஸ்ட்ரென்த் அன்னைக்கு நான் என்ன உணர முடிஞ்சது. இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் JCI. அப்புறம் மந்த்லி ட்ரைனிங்ஸ் நடந்துச்சு, ஐடிஸ் நடத்தணும். அப்போ என்னோட சில்ட்ரன்ல கூட்டு போகும்போது அவங்க கிட்ட ஒரு நல்ல மாற்றம் தெரிஞ்சது. அப்பதான் எனக்கு ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர முடியும் மக்கள் மனசுல. ட்ரெயினர் கேன் சேஞ்ச் சம்படி. ஐ ஷுட் ஆல்சோ ட்ரை டு பிகம் அ ட்ரெயினர் அப்படின்னு நினைக்கும் போது பீப்புள் டோல் மீ, நீ பிரசிடென்ட் ஜோன் ட்ரைனர்ஸ், ஐ மீன் EPS, ஸ்பீச் கிராஃப்ட் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு அந்த வருஷமே பிரசிடென்ட்ஷிப்பும் இருந்துச்சு. I went and attended ZWS and zone training. And fortunately that year பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகி ஃபாரின் மாப்பினால உடனே கல்யாணம் பண்ணணும்ட்டாங்க அந்த வருஷமே. இட் வாஸ் வெரி 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 டாக்ஸிங். எனக்கு வந்து ZWS முடிச்சுட்டு வந்து எனக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும், ஒர்க் எல்லாம் பண்ணணும், இது கொடுப்பாங்களே இல்லையா நிறைய ஒர்க்கு. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப டாக்ஸிங்கா இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ என்ன செய்வேன்னா, ஒரு இடத்துக்கு ஷாப்பிங் போனோம்னா, அந்த ஊர் ஷாப்பிங் போனோம்னா அங்கேயே கல்யாண இன்விடேஷன் கொடுத்துட்டு ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு லோம் ஐடியும் முடிச்சுட்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரிதான் காரைக்குடியில பண்ணேன், ராஜபாட்டில பண்ணேன், கோயம்புத்தூர்லயும் பண்ணேன். ஸோ
ஸோ இது முடியும் அப்படின்னு காமிச்சது ஜெய்சிஐ தான். எனக்கு அது ஸ்கில் இருக்கு அப்படின்னு காமிச்சது ஜெய்சிஐ தான். ஸோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது அதுக்கப்புறம். சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியன் மெடிசன்ல நீங்க பேன் இந்தியா டிராவல் பண்ணி ட்ரைனிங்ஸ் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்ட்டு. அப்போ எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம், எப்படி டீன்ஸ் அண்ட் டாக்டர்ஸ்க்கு நம்ம ட்ரைனிங் எடுக்கிறது, ஏன்னா புதுசு நான். அப்போ என்னுடைய அதுவும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாஸ் கிவன் டு மீ பை பேச்சுமுத்து சார் ஃப்ரம் திருநெல்வேலி, ஜேசிஎம் ட்ரெயினர். ஸோ ஹீ டோல் மீ, அவங்களாம் மெடிசன் படிச்சிருக்காங்க, பட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் படிக்கலையே. நம்ம மெடிசன் படிக்கிறாலும் we learn soft skills. So he was the one who took me and trust me, we had to travel alone by flight. எனக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து சான்ஸ் டு டிராவல் அலோன் அண்ட் வி ஹேட் டு பே. நம்மளே பே பண்ணி ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் பே பண்ணிட்டு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லையா, ஸோ ஒர்க் பண்ணிட்டு வரும். ஸோ தனியா டிராவல் பண்ணி எங்க நார்த் இந்தியால குஜராத் ஒரு நாள், சண்டிகர் ஒரு நாள், அங்க இங்கேருந்து டிராவல் பண்ணி இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் given to me only because of JCI. தனியா டிராவல் பண்ண தைரியம், நம்பிக்கை, கேப்பபிலிட்டிஸ், மை ஸ்கில்ஸ், எவ்ரிதிங் வாஸ் ப்ரூவன் டு மீ பிகாஸ் ஆஃப் JCI only. ஸோ அந்த வருஷம் 2016 கல்யாணம், ஒத்த ஆளாத் கல்யாணம் முடிச்சு ஜோன் ட்ரைனர்ஷிப் எடுத்து எல்லா இது பண்ண முடிஞ்சதுனால ஐ ரியலி ஹாப்பி. தென் ஜோன் ஆஃபீஸரா இருந்து நிறைய அனுபவங்கள். அதுக்கப்புறம் ஜேசிஐ அம்பாசடர்ல இருந்து ஜேசிஐ பாளையங்கோட்டையில எப்படி ஜாயின் பண்ணேன்னா, ஐ ஆஸ்க் மை மென்டர் சூடி ராஜா, பிகாஸ் அவர் தான் காரணம் டு ஜாயின் மீ இன் நிக்கில் ஃபவுண்டேஷன், டு ஜாயின் மீ இன் பஞ்சகுருகுலம். ஸோ அவர்கிட்ட கேட்கும்போது அப்போ அவங்க கிளப் கொஞ்சம் டல்லா இருந்துச்சு, அவர் ஆக்டிவ் கிளப்ல சேரணும் அப்படின்ட்டு தான் ஜேசிஐ பாளையங்கோட்டையில அவருடைய அனுமதியோட சேர்ந்தேன். Today I'm so proud to be part of such young entrepreneurs, young people. Today ரஃபேல் சார் அவரை பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தாரு, இன்னைக்கு எப்படி இருக்காருன்னு பார்த்து சம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், சோ மச் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். நான் கண்டிப்பா ராஜலிங்கம் சார் பத்தி சொல்லணும், பிகாஸ் எனக்கு கூட இபிஎஸ் ஸ்பீச் கிராஃப்ட்லாம் கோ டிராவலரா இருந்தார். அவர் கூட டிராவல் பண்ண எப்படி இருந்த ராஜலிங்கம் சார் இன்னைக்கு எப்படி இருக்காரு அப்படின்ற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நான் கண் கூட பார்த்த ஒரு விஷயம். ஒருத்தரால முடியும்னா நம்மளாலையும் முடியும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஜாயின் JCI, மற்ற லீடர்ஸை பார்த்து அவரால முடியும்னா நம்மளால ஏன் முடியாது அப்படின்ற கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு போயிடலாம். ஸோ இப்போ அந்த யூத்துக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது, யாருக்கு நீங்க யூத்தா இருந்தாலும் சரி, நீங்க யாராவது ஒரு பேரை நீங்க இந்த JCI மூவ்மெண்ட்டுக்கு சேர்த்து விடுங்க, போட்டு உங்களுக்கு நன்றி கடன் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி I just want to close my talk. Thank you so much for this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. உங்க ஸ்பீச் நல்லா மோட்டிவா இருந்துச்சு மேம். ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். I just want to add, இன்னைக்கு வந்து நம்ம பவர் ஆஃப் ஒன் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? சோ அந்த பவர் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்லாருமே பிராண்ட் கிரியேட் பண்றாங்க. And I also want to add about நீங்க என்னதான் இருந்தாலும் once a JCI always a JCI ன்னு சொல்லிட்டு 40 வயசு தாண்டா கூட the business will grow, so பல மடங்கு grow ஆகும். அதே மாதிரி even if you become little older than 50 or 60 also, you will be part of JAC. So it's an alumni club. I am part of that alumni club. அதுல நீங்க பதவி ஏற்கலாம். நீங்க உங்களுக்கு தீராத ஆசை என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே அதுல தீர்த்துக்கலாம். ஸோ நம்ம 40 வயசுல பதவி ஏற்க முடியலையோ அப்படியும் இல்லை. சில பேர் பிராண்டே கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இங்க வந்துதான் சோம்னி. இப்போ சொல்லணும்னா இதயம் அண்ணாச்சிக்கு பாத்தீங்கன்னா இதயம் குரூப்கே ஒரு முத்து அங்கிள் இருக்காங்க, அம்பாள் முத்துமணி சார் இருக்காங்க, சூடி எலக்ட்ரானிக்ஸ் சூடி ராஜா இருக்காங்க, நிக்கில் ஃபவுண்டேஷன் நிக்கில் நாகலிங்கம் அப்பா இருக்காங்க, தமிழா இன்ஸ்டிடியூஷன் தமிழா கார்த்திக் இருக்காரு, இன்காப் ரவி இருக்காரு, அப்புறம் சுவி ஸ்வீட்ஸ் பிரசன்னா இருக்காரு. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபினிஷர்ஸ். தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ மேடம். ஹலோ, வணக்கம் மேம். என் பேர் கலாப்ரியா. சொல்லுங்க மீனாராஜா மேம், நீங்க ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க. உங்க ஸ்பீச் ஒன்னொன்னும் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்ப சந்தோஷம் மேம். உங்க ஸ்பீச்சை கேட்டு நெக்ஸ்ட் நம்மளும் இன்னும் ஃபார்வர்டா, இன்னும் பாசிட்டிவ் திங்கிங், நெக்ஸ்ட் நம்ம லைஃப்ல நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டுட்டு போகணுங்கிறதுல ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கேன் மேம். ரொம்ப தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம்.
Thank you, Diana Priya Priya. ma'am, you want to? Yeah, Diana Priya ma'am want to speak. I'll remove that closing action so that whoever wanted to speak, they can. 1 second, I'll do that. You can unmute from your side. Diana ma'am, you have a feedback. Yes, thank you so much, ma'am. Ma'am, it was very inspiring. Sorry, you decided to shine yourself even in that. Nejama, it's an inspiration, ma'am. Thank you so much. Voice எல்லாமே ரொம்ப நல்லா. Wanted to? சுபாஷினி. Hi ma'am. Yes, ma'am. கேட்ட வந்து முடிச்சிங்க, ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. உங்க ஜேசி டிராவல கூட இருந்தே பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். So I know very well about Meenaraja ma'am. சூப்பரா இருந்துச்சு மேம், பக்கா. Thank you, ma'am. Thank you. Waiting for you, ma'am. Thank you. Ma'am, stay tuned. Next நானே. அததான் சொல்றாங்க, வெயிட்டிங் ஃபார் யூ மேம் சொன்னாங்க. Okay, okay, okay. Yeah, ma'am. Okay, okay. Yeah, yeah, Thank you, yeah. thank you. Okay. So here in this platform, I take a privilege because Nathikila இருந்து நான் ஷெட்யூல் பண்ணிருக்கேன். Subhadra is a person one who gives much importance to women empowerment. Women always speaks about women, and even if I go for touching entrepreneurship, I speak of entrepreneurship. ஸோ அந்த ஒரு பெண்மணி எப்படி நேத்துக்கு ஷெட்யூல் பண்ணதுல லேடிஸ் இல்ல, விமன் இல்ல அப்படிங்கறத நான் பார்த்தேன். இன்னைக்கு நான் வந்து அந்த ஃபிளையர் when I was compiling all the pictures and working for this background one, the background drop இருக்குல்ல, ஸோ அது பண்ணும்போது தான் ஐ நோட்டீஸ் இன்னைக்கு தான் நான் 2 பெண்களை இங்க உள்ள கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கறத நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். ஸோ என்னதான் இருந்தாலும் இவ்வளவு நாள் பேசினதுல எத்தனை ஆண்கள் பேசினாலும் ஒரு பெண் பேசும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள ஒரு உற்சாகம் வந்துருது. இப்ப ஏதோ ஒரு விஷயம், ரொம்ப பெரிய விஷயம், ஜேசிஏல சாதனை பண்றது, ஜேசிஏல இருக்கிறது, அதுல டேக் ஓவர் கொடுக்கறது, அது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹைலி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் வந்து ஆஸ் அ விமன் எங்களுக்கு கிடைக்குது. இன்னைக்குதான் நான் பாக்குறேன். ஃபீட்பேக்கும் 2 பேரும் வாலண்டியரா வந்திருக்காங்க, அதுவும் ஃபீமேல்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் ரியலி அ வண்டர்ஃபுல் திங் தட் ஈவன் அவுட் ஆஃப் யுவர் பர்சனல், லைக் அந்த இருமல் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தா கூட வித்தவுட் எனி அதை எப்படி கன்வே பண்ணிடணும் அப்படின்னு ஒரு எஃபர்ட் எடுத்தீங்க. பிபிடியோட இன்னும் கொஞ்சம் கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ உங்க ஜேர்னி இஸ் ரியலி அன் இன்ஸ்பிரேஷனல் ஜேர்னி. நிச்சயமா ஒரு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணி இப்ப நான் இங்க உட்கார்ந்துருக்கும் போது அவன் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டே தான் உட்கார்ந்துருக்கேன். எதையுமே வந்து கதவு இல்ல, நான் எனக்கு இந்த ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னு இல்லை. ஐ எம் பேலன்சிங், எப்படியோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ திஸ் திங் இஸ் பாசிபிள் அப்படி சொன்னா யில் பி ஏபிள் டு சக்சீட். So the extraordinary becomes extraordinary. Like citizenship, you have to. Then again, one thing I wanted to ask you that ma'am வந்து வேற ஏதாவது பிரசிடென்ட்ஷிப் ரோல் ஜோன்ல இருந்திருக்கீங்களா அப்படி கேட்கணும்னு நினைச்சேன். எப்போனா இதுக்கு இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி I had a doubt and you have cleared everything in your presentation. It's a really wonderful thing that you have even given your maximum contribution to JCI and Zone 18 நீங்க பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இருக்கு. சோ உங்களை போல இங்க இருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ வந்து நல்லபடியா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து வெளியே நம்ம 4 பேருக்கு தெரிய வைக்கணும் அப்படிங்கறத இன்டென்ஷன். சோ இந்த ப்ரோக்ராமோட சக்சஸும் அதுதான். நீங்க இதெல்லாம் ஷேர் பண்றதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமோட சக்சஸ். சோ தேங்க்யூ சோ மச் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த ஜோன் கவர்னிங் போர்ட் அண்ட் அவர் டைனமிக் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஜோன் 18 சரணகுமார் சார்பாகவும் நான் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல. Then thank you. The session will go இது வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகும். Over to president. Anybody? இந்த ஸ்கூல்ல வந்து போச்சு மேம். அது மாதிரி இன்டராக்ஷன் இருக்கு. Thank you sir. அது குட்டி குட்டி ஸ்டோரிஸ் ரொம்ப நம்மளோட வேண்டியது என்னென்ன கொண்டு போகணும் சொல்றதுலாம். மேடம் மதன் பேசுறேன். ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருந்தது. நல்லா என்னுடைய சக பயணி நாங்க ஒரு இது அவ்வளவு ஸ்போர்ட்டிவான ஒரு பர்சனாலிட்டி, அதுதான் அங்க மென்ஷன் பண்ண விரும்புறேன். அவ்வளவு ஸ்போர்ட்டிவான ஒரு பர்சனாலிட்டி. ஸோ கிரேட், நல்லா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு செஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ. உங்களோட ட்ரெயினரா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் ஹியரிங், ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருந்தது. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் போயிடுங்க. நம்மளுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்து பிரசிடென்ட்டுக்கும் ட்ரெயினர்ஸுக்கும் மெம்பர்ஸுக்கும் ஜேஎஸ்சி ஓரியன்டேஷன் மெம்பர்ஸுக்கும் போய் சேரணுக்காக நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஜெட்பி சரவணகுமார் அண்ணன் மற்றும் ஐபி ஜெட்பி ஸ்ரீசாருக்கும் இந்த ரத்னம் நன்றி. வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் பை ஜேசி கலாப்பிரியா மேடம்.
அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஏற்படுத்தி கொடுத்த ZB சரவணகுமார் சார், IPZB சிவி சார், நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைத்து கொடுத்த சுபித்ரா செல்லதுரை மேம், ஃபேக்கல்டி மீனா ராஜா மேம், ஜோன் ஆஃபீஸர்ஸ் மற்றும் எல்லா ஜேசி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஜேசி நிலாவோட நன்றிகள், வாழ்த்துக்கள் மேம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ சார். மீட்டிங் அர்ஜென்ட்.